Okay, mark your attendance, all of you. Listen, lesson 6, natural vegetation and wildlife. Salima was excited about the summer camp she was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. She recalled how surprised she was to see the changes in the landform and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. Okay, climbed higher and higher. The deep jungles of the foothills comprising sal and tea slowly disappeared. She could see tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slopes. She learned that those were coniferous trees. She noticed blooms of bright flowers on tall trees. These were the rhododendrons from Manali. As she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. Namakariam Manali. Manali is a beautiful place. We Facebook or WhatsApp or Manali nu parnamlu kettidale. ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മണാലിയിൽ പോകാനാണ് ഇഷ്ടം. മണാലി എവിടെയാ? ഹിമാചൽ പ്രദേശ്. ആരാധ്യ പേജ് നമ്പർ 39. പേജ് നമ്പർ 39. ഓക്കെ, അപ്പൊ മണാലി ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് അല്ലെ. സലീമ വാസ് എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ദ സമ്മർ ക്യാമ്പ് ഷി വാസ് അറ്റൻഡിങ്. അവള് സമ്മർ ക്യാമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സലീമ വാസ് എക്സൈറ്റഡ്. ഷി ഹാഡ് ഗോൺ ടു വിസിറ്റ് മണാലി ഇൻ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അലോങ് വിത്ത് ഹർ ക്ലാസ്മേറ്റ്. അവളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിന്റെ കൂടെ അവൾ മണാലി സന്ദർശിക്കാൻ പോയി, സമ്മർ വെക്കേഷൻ അല്ലെ. But then she was excited because it is a beautiful place, consists of different coniferous trees, coniferous flowers, then higher and higher places. So she was very excited about these places. From Salima's observation, we surmise that there is a close relationship between height of land and the character of vegetation. With the change in height, the climate changes and changes natural vegetation. The growth of vegetation depends on temperature and moisture. It also depends on factors like slope and thickness of soil. Then Salima was attending a summer camp at Manali with her friends. She was excited about the places. Most of the coniferous trees covered there, then higher and higher places. She can saw higher and higher places. So she was exciting. അങ്ങനെ ഹലീമയ്ക്ക് സലീമയ്ക്ക് അവിടെ പോയപ്പോ ഒരു കാര്യം പിടിയിട്ട് എന്താ? ഹലീമ ഈസ് ലാഫിംഗ്. From Salima's observation, we summarize that there is a close relationship between height of land and the character of vegetation. അപ്പൊ സലീമയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, എന്താ? ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലാൻഡും അതുപോലെ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് വെജിറ്റേഷനും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ക്ലോസ് റിലേഷൻ ആണ്. മനസ്സിലായോ? സലീമ ഒബ്സർവ്ഡ്, സലീമ ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ്. അതായത് സ്ഥലത്തിന്റെ ഉയരവും അവിടുത്തെ വെജിറ്റേഷന്റെ സ്വഭാവവും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് സലീമയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. The climate changes and the changes natural vegetation. നമുക്കറിയാം when the climate changes, natural vegetation also changes. Yes, പൊളിറ്റിക്സ് എടുക്കാൻ മോനെ, പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് വന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാ. ജസ്റ്റ് എനിക്ക് നീ PDF ഇട്ട് തരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കാം. പോയോ? ജസ്റ്റസ് ഇനി നാളെ തൊട്ട് എടുക്കാം, അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ എടുക്കും. ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയില്ലേ? എനിക്ക് ഇട്ടെന്നാ, മറക്കാതെ ഇട്ടെന്നാ കേട്ടോ. ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാ. ടെക്സ്റ്റ് താഴെ ഒന്നുമില്ല.
Then അങ്ങനെ with the നമ്മൾ പറഞ്ഞു സലീമ have understood the relationship between height of land and vegetation of character of vegetation. When the climate changes and the natural vegetation also changes. Climate change ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് natural vegetation change സംഭവിക്കും അല്ലേ? അല്ലേ? നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ വെജിറ്റേഷനും വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയാൽ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ റബ്ബർ, പ്ലാവ്, മാവൊക്കെ ഉണ്ടോ? No, we can't see that. Then in the desert we cannot found these trees. Cactus is the main plant. Cactus, then date palms, etc. Appo climate മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് when the climate is changing, then natural vegetation also changing. പിന്നെ പറയണേ, two important factors. Growth of vegetation depends on two factors. Which are the two factors affecting growth of vegetation? Temperature and moisture. Temperature and moisture depends on the vegetation, growth of vegetation. Also slope and thickness of soil. അപ്പൊ 4 factors growth of vegetation depend ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ 2 factors, two important factors depends on growth of vegetation is temperature and moisture. 2 factors also depends on growth of vegetation, that is thickness of soil and slope. സ്ഥലത്തിന്റെ ചെരിവ്, മണ്ണിന്റെ തിക്നെസ്, പിന്നെയോ മോയിസ്ചർ, ഈർപ്പം, പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെ? ഈ 4 കാര്യങ്ങള് ഒരു നമ്മുടെ വെജിറ്റേഷന്റെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? Yes. The type and thickness of natural vegetation varies from place to place because the variation of these factors. നമുക്കറിയാം ഓരോ സാധനങ്ങളും ഓരോ പ്ലാന്റും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നന്നായി കാണും. അതാണ് മിസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. എന്താ? In the case of Gulf countries, we can't see jack tree, guava tree, rubber, etc. We can't see. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്, നമുക്ക് പയ്യന്നൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നമ്മൾ കാങ്കോല് അപ്പുറം പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് റോഡ് സൈഡിൽ മുഴുവൻ കണ്ടം നെൽകൃഷികൾ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ? അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ നെൽകൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത്രയും നല്ല വൃത്തിക്ക് ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തിക്നെസ് ഓഫ് സോയില് അല്ലെങ്കിൽ സോയിലിന്റെ വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റിന്റെ വേരിയേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് നന്നായി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് വെജിറ്റേഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. The natural vegetation is generally divided into 3 broad categories. Natural vegetation 3 ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Natural vegetation can be divided into 3 categories. Forest, then grasslands, shrubs. Forest, grasslands, shrubs. These are the 3 categories of natural vegetation. Got it? I repeat once more. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2 important factors. There are 2 factors affecting growth of vegetation: moisture and temperature. Then thickness of soil and slope of land also affecting growth of vegetation. Natural vegetation can be broadly classified into 3 categories: forest, grasslands, shrubs. മനസ്സിലായോ? നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ നമ്മൾ 3 ആയി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയായിട്ട്? ഫോറസ്റ്റ് വനങ്ങൾ എന്നും, ഗ്രാസ്ലാൻഡ്സ് എന്നും, shrubs എന്നും 3 ആയി നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ? വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്? ജസ്റ്റ് as a switch on your camera. മുഹമ്മദ് ഷാനിഫ്, ആരോമൽ ബിജു, എന്താ ഫോറസ്റ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്? പണ്ടുള്ള വയസ്സായ അമ്മമാരൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, ഒരു മരം മാത്രം വിചാരിച്ച ഫോറസ്റ്റ് ആവില്ല അല്ലെ? ഒരു വനം മാത്രം ചേർന്ന ഫോറസ്റ്റ് ആവില്ല എന്ന് പറയാറില്ലേ? അതായത് നിങ്ങൾ ഒരാൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാല് എല്ലാം നടക്കുവോ? ഇല്ല. ആ അർത്ഥത്തില് പഴയ അമ്മമ്മമാരും അച്ഛന്മാരൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കൾ കളിച്ചാൽ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും പ്രത്യേക ഒരു സ്നേഹം കാണിച്ചാൽ പറയും, ഓ ഒരു മരം മാത്രം വിചാരിച്ചാലൊന്നും വനം ആവില്ല കേട്ടോ പറയാറില്ലേ? അതെന്തുകൊണ്ടാ? ഒരു മരം മാത്രം ചേർന്നാൽ എന്താവില്ല? ഫോറസ്റ്റ് ആവില്ല. കുറെ മരങ്ങൾ ചേർന്നാൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? നോക്ക്, which grow where temperature and rainfall are plentiful to support tree cover. Depending upon these factors, dense and open forests are grown. അതായത് ഫോറസ്റ്റ് നന്നായി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം?
temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. അപ്പൊ വനങ്ങൾ നന്നായി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ മഴ നന്നായി ലഭിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമേ ഇഷ്ടം പോലെ മരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താ, ഡെസേർട്ടിലൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല, ഫോറസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ്. Second one is grasslands. Grasslands means which grow in the region of moderate rainfall. എന്താ മോഡറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മിതമായ, നല്ല മഴയും ഇല്ല എന്നാ നല്ല ഒരു ഭയങ്കര ചൂടുമല്ല, രണ്ടും കൂടെ മിതമായ രീതിയിൽ മോഡറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ് റെയിൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്താണ് എന്ത് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവുക. തേർഡ് വൺ ഈസ് shrubs. Shrubs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോണി shrubs and scrubs grow in the dry region. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാക്ടസ്, കാക്ടസ് ഇസ് എ shrub അല്ലേ? ഇപ്പൊ shrubs എവിടെ ഉണ്ടാവുക? shrubs, തോണി bushes അല്ലെങ്കിൽ തോണി shrubs and scrubs grow in the dry region. വരണ്ട റീജിയനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ കാലാവസ്ഥ, വരണ്ട കാലാവസ്ഥയുള്ള ഏരിയാസിലാണ് തോണി shrubs അല്ലെങ്കിൽ shrubs കാണപ്പെടുക. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 3 categories. ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോറസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ്, തേർഡ് വൺ shrubs. Then forest എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു, forest which grow where temperature and rainfall are plentiful to support tree cover. Second one is grasslands which grow in the region of moderate rainfall, moderate rain, മിതമായ മഴ ലഭിക്കുന്നിടത്ത്. Then third one is shrubs or scrubs. Shrubs or thorny bushes grow in the region in the dry region. വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിലെടുത്താണ് shrubs ഉണ്ടാവുക. അതായത് കാക്ടസ് ഇസ് എ shrub. കാക്ടസ് കള്ളിമുൾച്ചെടി അല്ലേ, അത് shrub ആണ്. അത് നല്ല വരണ്ട കാലാവസ്ഥ, അതായത് നമ്മുടെ ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷന്റെ 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് വൺ സലീമ പറയാണ്. സലീമ വാസ് ഷെയറിംഗ് ഹെർ എക്സ്പീരിയൻസസ് in experience of Himalayan trip with her father. Her father visited various places in the world. He told Salima about his observation of the variety of vegetation in different parts of different continents. She mentioned about coniferous forests in the subpolar regions, thorny bushes in the deserts, thick tropical hardwood forests in the humid region, and many more. Salima realized the Himalaya have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region. Salima was sharing his experience. Salima came to her home after the trip. Then she likes to share with their experience, her experience with her family. അവളുടെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഒക്കെ നമ്മളായാലും അറിയാം, എന്താ എവിടെയെങ്കിലും പോയി വന്നാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അച്ഛനോടും അമ്മയോടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയല്ലേ, അമ്മ അവിടെ അങ്ങനെ നടന്നു, അല്ലെ അമ്മ ഇവിടെ അങ്ങനെ നടന്നു പറയാറില്ലേ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പറയും, ഞാൻ ആ മിസ്സിനെ അവിടെ കണ്ടു, അല്ലെ ഈ മിസ്സിനെ അവിടെ കണ്ടു, അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ പറയാറില്ലേ? അതുപോലെ സലീമ returned to her home and after that she shared his experience with her father. നമുക്കറിയാം അതിലൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ? ആൺകുട്ടികള് കൂടുതൽ കാര്യവും ആരോടെ ഷെയർ ചെയ്യുക? അമ്മയോടായിരിക്കും. പെൺകുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്നേഹം അച്ഛനോടായിരിക്കും അല്ലെ? അത് സത്യമാണോ? അത് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. ആൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, ആരോടാ സ്നേഹം കൂടുതൽ? അച്ഛനോടോ അമ്മയോടോ? അമ്മയോടല്ലേ ഒരു ലേശം കൂടുതൽ. അതെ, പെൺകുട്ടിക്കാർക്ക് ലേശം സ്നേഹം കൂടുതൽ അച്ഛനോടായിരിക്കും അല്ലെ? യെസ്. അപ്പൊ സലീമയും സലീമയുടെ അച്ഛനോടായിരിക്കും സലീമയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും സലീമ എന്ത് ചെയ്തത്? അവളുടെ അച്ഛനോട് കാര്യങ്ങള് she likes to share his experience with her father. അവളുടെ അച്ഛനോട് പറയാനാണ് അവൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അവൾ അച്ഛനോട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം സംസാരിച്ചു. അച്ഛാ അവിടെ പോയപ്പോ അത് അങ്ങനെയായിരുന്നു, അല്ലെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, അവിടെ I saw different coniferous trees, then hilly areas, everything. അവളെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛന്റെ കാര്യം പറയാണ്. അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അച്ഛനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? അച്ഛൻ കുറെ സ്ഥലങ്ങളില് ഇതുപോലെ പോയ ആളാണ് അദ്ദേഹം. ലോകം ഏകദേശം എല്ലാം കറങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ പല കോണ്ടിനെന്റ്സും, പല ഡിഫറെന്റ് കോണ്ടിനെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് കറങ്ങി വന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവളുമായി ഷെയർ ചെയ്തു.
രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഷെയറിങ് നടക്കാണ്. നമ്മുടെ സലീമ ആകെ എവിടെ പോയിട്ടുള്ളൂ? ഹിമാചൽ അല്ലെങ്കിൽ മനാലിയിൽ മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അവളുടെ ഫാദർ ദി സെയിം ടൈം ഹിസ് ഫാദർ ഹർ ഫാദർ father traveled different parts of the continent, different parts of the world. So his father liked to share his idea with her daughter. Then both of them are talking about their experience. Then സലീം എന്താ പറഞ്ഞത്? അവിടെ കണ്ട കോണിഫറസ് ഫോറസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് plants, variety of vegetation she found there. The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climatic conditions. Let us get to know the different types of natural vegetation of the world with their characteristic features and wildlife inhabiting there. അങ്ങനെ പറഞ്ഞവൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, എന്താ മകളോട് പറഞ്ഞത്? natural vegetation changes because of ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ. എന്താ പറഞ്ഞേ? കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ മാറുമെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? നമ്മുടെ സലീമയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ഈസ് ചേഞ്ചിങ് അല്ലെ. വെൻ ദ ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്, നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ഓൾസോ ചേഞ്ചിങ്. ഓക്കെ. അപ്പം 4 factors affecting natural vegetation. Important factors are moisture and 2 factors പറഞ്ഞു, temperature. Then 2 factors also affecting thickness of soil and slope of the land. Then natural vegetation can be divided into 3 categories: forest, grasslands, shrubs. Forest which grow where temperature and rainfall are plentiful to support tree cover. Then grasslands which grow in the region of moderate rainfall. Shrubs which grow in the dry region. Wait, Adira. Then Salima returned to her home and she liked to share the experience with her father. She shared his experience. She found different types of coniferous forests, different types of vegetations and other things. Then at the same time his father also shared his experience with his daughter. Okay. ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആതിര പ്ലീസ് വെയിറ്റ്. Then പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ the changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climatic condition. Climatic condition മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷനിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. ആതിര, യെസ്, പോയോ? ആതിര പോയോ? മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, എന്താണെന്നറിയോ? എന്താ? വാട്ട് ഈസ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ. നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. 3: ഫോറസ്റ്റ്, ഗ്രാസ്ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് shrubs. Next one, forest. ഫോറസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചല്ലേ മക്കളെ? ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം അല്ലേ? യെസ്, ആതിര പറഞ്ഞ മോളെ. ആതിര എന്താ ചോദിച്ച പറ. അതിനിടയ്ക്ക് നീ മുങ്ങിയല്ലേ? അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു കോൾ ഉണ്ട് പറയാനായിരുന്നോ? ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു കോൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനായിരുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോറസ്റ്റ്. In class 6th class we learned about types of forest, right? പഠിച്ചില്ലേ ജസസേ? ഏതായാലും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു. നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അങ്ങനെയല്ലേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എക്സാമിന് വേണ്ടി, പക്ഷെ മറന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല.
ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്തു, 6ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് 7ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോ അത് 6ാം ക്ലാസ്സിൽ അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വന്നോ എന്നൊരു സംശയം. അതെ കണ്ട, ജസ്റ്റിസ് സമ്മതിച്ചു, ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടാ മിസ്സേ വന്നേന്ന്. കുറച്ചവിടെ കൊടുത്തിട്ട് വന്നു അല്ലേ 6ാം ക്ലാസ്സില്? കുറച്ചവിടെ കൊടുത്തിട്ട് വന്നു. ഇനി ഈ വർഷം തൊട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ 7 നെട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയിക്കണം, ഇവിടെ വെക്കണ്ട. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? ആരും ഇവിടെ തന്നിട്ട് വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് തന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോയിക്കോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 6ാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, അതൊന്നും കൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി അത് ആരും ആവർത്തിക്കേണ്ട, പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന നോളജ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാ. മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ, നമുക്ക് നേടിയ അറിവ് നമുക്ക് നോക്കിയാട്ടെ, നിങ്ങൾ പഠിച്ച് നമുക്കൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം, നമുക്കൊരു ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ, നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മളെ അറിവ് സമ്പാദിച്ച് നേടിയ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ 6ാം ക്ലാസ് 7ാം ക്ലാസ്സിലെത്തി, ആ 7ാം ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നീ എന്റെ 7ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച വിദ്യാഭ്യാസം എടുത്തു എന്ന് ഒരാളോട് പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്കുള്ള ഒരു അസറ്റാണ് എന്ത്, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് കിട്ടിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നമുക്ക് വലിയ അസറ്റ്. അത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, എന്താണെന്നറിയോ, ആ പഴയ കാലത്തേക്ക്, ആ കോളേജ് ലൈഫിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ. സത്യമായിട്ട് ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു, ആ ഒരു ബാക്കിലേക്ക് ഒരു പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ. ഏറ്റവും നല്ല ലൈഫാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫ്രീഡം ഉള്ള, നമുക്ക് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ലൈഫാണ് ഏതെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നോളജ് നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? വീണ്ടും ഞാൻ പറയാം, തമാശയല്ല, നിങ്ങളുടെ അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ നിങ്ങളോട്, പണ്ടത്തെ പോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ. പറയാറില്ലേ അമ്മയും അച്ഛനും? പണ്ടത്തെ പോലത്തെ ഒന്ന് സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി വല്ലതും പഠിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ, അന്നത്തെ കാലം മതിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ? യെസ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് മുതലായി കൂട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല അസറ്റ്, നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ അസറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈഫാണ്. നോക്കിയിട്ട് എന്ത് സുഖ, ഒന്നും അറിയണ്ട, നല്ല പഠിക്കുക, പിന്നെ എക്സാം എഴുതുക അല്ലെ, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി തരും. അത് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വാങ്ങുന്നു, ഇത് വേണമെന്ന് പറയുന്നു ഇത് വാങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ട് നല്ല മക്കളായി പഠിക്കുക. അതായത് മിസ് പറയാൻ കാരണം എന്താ, 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വെച്ചു എന്ന് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മിസ് പറഞ്ഞ കേട്ടോ. അപ്പൊ മാക്സിമം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫോറസ്റ്റ്. പേര് മാത്രം പറയാം, ടൈം ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഓവർ, വി ഹാവ് 9 minutes. Then forest, then types of forest: tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, temperate evergreen forest, then temperate deciduous forest. These are the types of forest. Sorry, last one, coniferous forest. Types of forest, I will repeat once more. There are 5 categories of forest. First one is tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, temperate evergreen forest, temperate deciduous forest. Last one, coniferous forest. പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീനും ടെമ്പറേറ്റ് എവർഗ്രീനും, ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസിഡ്യൂസും ടെമ്പറേറ്റ് ഡെസിഡ്യൂസും, ലാസ്റ്റ് കോണിഫറസ്. These are the categories of forest, types of forest. There are 5 types of forest: tropical evergreen forest, temperate evergreen forest, tropical deciduous forest, temperate deciduous forest, coniferous forest. Okay, മനസ്സിലായില്ലേ? യെസ്. ഇനി എന്താണ് ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ? നമുക്കറിയാം, എവർഗ്രീൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താ, എവർ ആൻഡ് നെവർ. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എവർ ആൻഡ് നെവർ? എന്താ എവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്താ നെവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? യെസ്, ജസ്റ്റിസ്. എവർ മീൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും, നെവർ ഒരിക്കലും അല്ലെ. എവർഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എല്ലായ്പ്പോഴും ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും. എവർഗ്രീൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പച്ച നിറം ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഡു നോട്ട് ഷെഡ് ദർ ലീവ്സ്. അതിനെന്തില്ല, ഇല പൊഴിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടാവില്ല. എവർഗ്രീൻ എപ്പോഴും, അതിന് ഒരില പൊഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തില വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഫുൾ ടൈം അത് എവർഗ്രീൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്. ദീസ് ഫോറസ്റ്റ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്.
These thick forests occur in the region near the equator and close to the tropics. These regions are the equator. These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. As there is no particular dry season, the trees do not shed their leaves altogether. This is the reason they are called evergreen. The thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. Hardwood trees like rosewood, ebony, mahogany are common here. അതാണ് മിസ് പറഞ്ഞ എവർഗ്രീൻസ് മീൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും അല്ലെ. ദീസ് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത്? ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. Then these evergreen forests do not shed their leaves all together. എല്ലാം നമുക്കറിയാം. റബ്ബറിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ ഏതോ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ഫുള്ള് വെയിലായിരിക്കും. അതിന്റെ ഇല മുഴുവൻ പൊഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അല്ലെ? പക്ഷെ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഡു നോട്ട് ഷെഡ് ദർ ലീവ്സ് ഓൾ ടുഗെദർ. എല്ലാം കൂടെ ഇല ഒരുമിച്ച് പൊഴിയില്ല. മാത്രല്ല കാനോപ്പി നല്ല മുകളിൽ ഫുള്ള് പച്ചപ്പായിരിക്കും. സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളിലേക്ക് പതിക്കില്ല. അത്രമാത്രം റൂഫിങ് പോലെ ഇലകൾ തിങ്ങി കൂടിയത് കൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം അത് താഴോട്ട് പതിക്കില്ല. അത്രമാത്രം ഇടതൂർന്ന മരങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. എവിടെ? ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ്. ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് do not shed their leaves altogether. Tropical evergreen forest also known as tropical rain forest. ഇനി അവിടെ കാണുന്ന മരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ? എബോണി, ഹാർഡ്വുഡ് ട്രീസ് ആണ്. ഹാർഡ്വുഡ് ട്രീസ് such as എബോണി, മഹാഗണി, then റോസ്വുഡ്. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ. റോസ്വുഡ്, എബോണി, മഹാഗണി are the common trees found in tropical evergreen forest. I will repeat once more. Tropical evergreen forest also known as tropical rain forest. Tropical rain forest or tropical evergreen forest do not shed their leaves altogether. So these forests are also known as tropical evergreen. Evergreen means always, എല്ലായ്പ്പോഴും, എപ്പോഴും. Then പിന്നെ പറഞ്ഞു the sunlight do not allow to penetrate inside the forest. The full canopy ആയിരിക്കും. The thick canopies of closely spaced trees. അതായത് മുഴുവനും canopy പോലെ. അപ്പൊ ഹാർഡ്വുഡ് ട്രീസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ്. ഹാർഡ്വുഡ് ട്രീസ് such as എബോണി, മഹാഗണി ആൻഡ് റോസ്വുഡ്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? ആരാധ്യേ, ജീവ, ജസ്റ്റസ്, അഫ്രാസ്, ശ്രീവിഷ്ണു, ആതിര, ജുവാന, ഹെവൻ, ഹലീമ. I think you are okay. Are you okay? This is too easy because we studied in previous year. Means class 6. Okay. Okay അല്ലേ? അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ. ജസ്റ്റിസ് ആണെ ഫുള്ള് മൂഡ് ഓഫ് ആ. ജസ്റ്റിസിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പൊളിറ്റിക്സ് തുടങ്ങണം അല്ലേടാ ജസ്റ്റിസേ? ജസ്റ്റിസ് മടുത്തു. ഹിസ്റ്ററിയും ജോഗ്രഫിയും പഠിച്ചു മടുത്തു. ഒന്റെ മിസ്സേ ഒന്ന് പൊളിറ്റിക്സ് തുടങ്ങുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ജസ്റ്റിസ് മടുക്കുന്നവരെ ഞാൻ പൊളിറ്റിക്സ് ആയിരിക്കും. ഇനി മിസ് ഇനി പൊളിറ്റിക്സ് നിർത്തുമോന്ന് ചോദിക്കുന്നവരെ അല്ലെ? അതിരെ ജസ്റ്റിസ് ഇനി പൊളിറ്റിക്സ് വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നവരെ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്സ് ആയിരിക്കും. നോക്കിക്കോ. നീ എനിക്ക് PDF അയച്ചില്ലേ? ഈ ലെസൺ കഴിയട്ടെ. നീ ഇനി പൊളിറ്റിക്സ് വേണ്ട മിസ്സേ, ഒന്ന് നിർത്ത് മിസ്സേ എന്ന് പറയുന്നവരെ പൊളിറ്റിക്സ് തന്നെ. ഓക്കെ. ജസ്റ്റിസ് പെട്ടൂന്ന്. എന്റെ മിസ്സേ ഞാൻ പെട്ടുപോയോന്ന്. ഇല്ലടാ, പെടുവൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ബൈ ബൈ. See you in the next class. Tata, bye bye. See you. Bye bye.